Ricardo. ناري هادري 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 محمد وعلي محمد سروان اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. જ્યાં સુધી મિક્રો réparé થાય છે તો je profite de ce temps બે બયાનાત કરવા માટે, બે ચીજ બતાવવા માટે. અને એ મારા temps de parole તમે ના નાખજો પ્રમુખ સાહેબ. Ça c'est déduit du temps de parole. પહેલાં તો આપ સર્વેને अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अस्सलाम. अच्छा, première chose dont je voulais vous parler, c'est Inch'Allah. Inch'Allah, अगर जो अल्लाह तौफीक़ात दीदी અને જિંદગી રહી તો કાલે આપણે શબે કદ્રના બારામાં તકરીર કરશું. શા માટે? Parce qu'à partir du mercredi soir jusqu'à dimanche soir, શબે કદ્રની 3 રાતો આવશે. તો એટલા માટે કાલે આપણે c'est un peu une préparation au શબે કદ્ર. ઇન્શાલ્લાહ કોશિશ કરશું કે કાલે આપણે શબે કદ્રના બારામાં વાત કરીએ. બીજી વાત, ça c'était le premier point. Deuxième point, c'est que મગરીબની નમાઝ પછી એક સવાલ આવ્યો કે જે નમાઝે કસ્ર પડે છે એનું પહેલી સફમાં રહેવાનું શું હુકમ છે? C'est un સવાલ très intéressant અને vraiment c'est très bien, ça prouve que આપણા મોમિનીન છે ને ils sont vivants. Tout de suite tac tilt થાય ને tac tac એ લોકો પરબારો સવાલ કરે. C'est vraiment bien. Je m'y attendais pas qu'avec un saval là aussi, mais vraiment c'est vraiment bien. Et c'est l'occasion de clarifier un malentendu. Le malentendu, il est quoi? Dans la première ligne de namaz et jama'at, ok? D'habitude, après Nemtaï, on ne peut pas quelqu'un qui fait namaz et qasr ne pourrait pas être au premier rang. Bon, avec namaz et qasr કેમ, શા માટે કસર થાય, હું એ બધે détailમાં કરીશ તો બહુ વાર લાગી જશે. ઓકે, મારા તાંત પારોલ પછી બહુ ઓલો ઓફ ટાઈમ છે એ એકદમ બની જશે. નહીં હોય મિક્રો? ઓકે, બે મરી ગયા. Je suis vraiment désolé, મારા હાથેથી પેડો એમાંય કંઈ અલ્લાહની મસલિયત છે ખૈર. તો એ તો એક વાત છે. હવે હું એમાં détailમાં નથી કરતો. Par contre, નમાઝે પહેલી લાઈનમાં, s'il vous plaît, પહેલી લાઈનમાં જે નમાઝે જમાતની છે એના અંદરમાં s'il y a une personne qui est en kasr, il n'y a aucun problème. Parce que line શું હોવી જોઈએ? maximum entre 3 personnes. Et la rangée doit être entre 3 personnes. Et la première personne, si au milieu, la personne qui est au milieu, elle fait kasr, ou bien elle est nabaligh. Je dis bien, soit elle fait qasr, soit c'est un petit enfant, nabaligh, soit encore c'est quelqu'un qui, Doran et namaz, son vazou est parti. Ça peut arriver. Donc il est obligé de casser son namaz parce qu'il n'y a plus de namaz, son namaz est batil. Donc il va s'en aller. Donc les 2 personnes vont rester, mais au milieu il y a seulement une seule place qui est vide. Donc le namaz, il n'y a aucun problème. La liaison se fait. Il n'y a aucun problème. Généralement, alors je dis bien généralement dans notre communauté, quand je dis notre communauté, je ne vais pas aller dans le détail, c'est ici, Mada, Réunion et France. Généralement, on a tendance à penser que s'il y a une personne qui fait qasr au premier rang, il y a un problème. Non, il n'y a aucun problème. Le seul problème, il est où? Alors vous allez me dire pourquoi il y a certains ulama qui disent il faut éviter. Ils ont aussi raison. Je vais vous dire pourquoi. Parce que s'il y a 2 personnes qui font qasr, côte à côte, parce que on est, par exemple, il y a un grand jamaat et puis on ne sait pas. Par exemple, vous allez à Karbala, vous êtes au premier saf, et on ne sait pas il y a combien de personnes comme vous là qui sont en qasr. Ok? Ou vous êtes en Najaf, par exemple. Donc on ne sait pas. Donc là, il faut éviter, il faut aller derrière. Parce que s'il y a 2 personnes côte à côte qui font qasr,
tous les gens qui seront après ces deux personnes-là et qui n'auront pas le lien avec le imam et Jamaat, son namaz se passera en fourada. Automatiquement, ça va être coupé, ils ne seront plus au Jamaat. Il y a cette possibilité-là. Deuxième possibilité, parce qu'on est en Masaël, donc il y a plein de possibilités qui peuvent sortir. Donc il y a deux premières possibilités. Il y a deux qasr, côte à côte. Deuxième possibilité, il y a un seul qasr, mais le deuxième, son vazou cassé, par exemple. L'autre, au bout de, comment on appelle ça, la deuxième rakat, il fait tashhoud, salam, et en même temps, moi qui suis à côté, pendant le tashhoud, mon vazou est parti. Ça peut arriver, c'est naturel. Donc, nous sommes tous les deux qui sont out. Là, ça risque de poser un problème parce que derrière, il n'y aura plus de lien. Donc, c'est pour ça qu'on évite et on met les gens qui sont en namaz et qasr au deuxième rang. Je vous donne un dalil parce que vous allez me dire, dalil soutien barbay tarpas. Je ne vais pas vous suivre Tawziul Masail, etc. Plus facile que ça. Maulana Muntazir Saheb, qui était à Majinga et qui était venu réciter le Mahimoram ici juste avant le confinement, si vous vous souvenez, en ourdou. Donc il était aussi à Tana pendant 1 an ou 2 pendant le mandat de Marhoum Mounis Noura. Ok. Donc quand il était à Majinga, il y avait ses enfants qui étaient mineurs, donc qui étaient nabaligh, qui étaient en premier rang. Alors comme d'habitude, les gens ont commencé à poser la question, Maulana Sahab, ये आपके बेटे पहले सफ में कैसे हो गए? तो तब उन्होंने समझाया कि भाई देखो ऐसा है, ये पूरा मसला उन्होंने समझा जो मैं दोबारा नहीं दोहराता हूँ. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अला इत्रतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन المعصومين المظلومين المنتجبين المطهرين سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين عجل اللهم له الفرج ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد, là mon temps de parole commence. Ce soir, alors là je demande surtout chez les dames, parce que j'ai très peu de temps de parole et j'ai vraiment de choses à vous dire. C'est très important. C'est vraiment important. S'il vous plaît. Ajni Rat, ce soir, c'est une nuit très importante. Ajni Rat, beau moti rat. Shah માટે? આજે 17મી nuit de Mahi Ramzan છે. 17મી રાત. અને કાલે 17મો દિવસ છે Mahi Ramzanનો. આજે જંગે બદ્રની એનિવર્સરી છે. આજની રાતની ઇખ્તિતામ ઉપર અને કાલના દિવસે જંગે બદ્ર થઈ સન 2 હિજરીમાં 17 માહ રમઝાનમાં અને મુસલમાનોને બહુ મોટી વિક્ટોર મળી. donc આજની રાત મોટી છે. કેવી રીતના મોટી છે? હદીસે કુદસીના અંદરમાં, maintenant qu'est-ce qui est le hadith qudsi? Ça veut dire quoi? Si je rentre dans les détails, encore on va perdre du temps. C'est intéressant de savoir, mais Inch'Allah બીજી વખત. हदीस कुदसी में खुदावंद ताला फरमावे छे कि pendant toute l'année, mes serviteurs attendent que j'exauce leurs vœux, j'exauce leurs doigts. આખો વર્ષ મારા બંદાઓ મારી વાટ જોઈ છે કે હું એ લોકોની દુઆ કબૂલ કરું. Mais il y a certains moments et certaines nuits de Mahi Ramzan dans lesquels moi, Khudawande Ta'ala, Rabbul Alamin, moi, je les attends. J'attends que les gens viennent demander. Je suis prêt à donner. Je suis prêt à donner. Tejori khulli che mara bhayo. Avine lei jao. Alors, quels sont ces moments de Mahi Ramzan et quelles sont ces nuits? On ne va pas aller dans les détails. L'une de ces nuits, c'est ce soir. 17 Ramzan. Cette nuit-là, Allah nous attend que après આવે ને આપણે અલ્લાહ પાસે કંઈ માંગે. માસૂમીનનો ઇરશાદ છે. માસૂમ અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે કે ઘણી વખત એવું થાય છે, આની તો ફિલ્મ આવે જરૂર નથી આપણે,
ઘણી વખત એવું થાય છે કે આપણે જ્યારે દુઆનું મોકો હોય ને, le moment opportun du doigt, on le rate. આપણે એને ગફલતના હિસાબે, નાગરદાઈમાં, આળસપડામાં તઈ રહેશે, બાદ મેં દેખા જાયગા કરી અને આપણે એ ટાઈમ ગુમાવી દઈએ છીએ. પછી આખો વર્ષ pendant 365 jours, 360 jours, on pleure. Ya Allah, મુસીબત છે, Ya Allah, મુસીબત છે, Ya Allah, મદદ ફરમાઓ. Mais le temps pour lequel Allah avait gardé pour exaucer notre doigt, on l'a perdu des mains. Et ça, આખો વર્ષ પછી આપણે હેરાન થતા હોઈએ. એમાં ખાસ કરીને આજની રાત, ce soir 17 Braille Ramzan. Pourquoi j'insiste ce soir? Parce que malheureusement, chez nous, quand je dis nous encore, je ne vais pas aller dans les détails, chez nous, malheureusement, la valeur de cette nuit est méconnue ou mal connue. Soit méconnue, soit mal connue. Et c'est vraiment અફસોસની વાત છે કે આજની રાત આપણે ગુમાવી દઈએ છીએ. આજની રાત કઈ રાત છે? બને આજની રાતની ઇખ્તિતામ ઉપર કાલના દિવસે જંગે બદ્ર થઈ અને જંગે બદ્રમાં મુસલમાનોને એવી વિક્ટોર મળી અને એટલા મુસલમાનો ખુશ હતા, ખુશ, રાજી, ઈદ મનાવ્યા. Ils étaient tellement contents કે કુરાને મજીદે સૂર્ય રોમના અંદરમાં ઇરશાદ ફરમાયો છે કે યાદ કરો એ દિવસને કે તમે લોકો, vous étiez tellement contents, vous étiez très contents, très joyeux. Pourquoi? શા માટે? Parce que અલ્લાહે તમારી મદદ કરી. અલ્લાહ rappel કરાવે છે તમે એટલે રાજી હતા parce que અલ્લાહે તમારી મદદ કરી. અને શા માટે અલ્લાહે મદદ કરી? અલ્લાહ જેને ચાહે છે એની મદદ કરે છે. સૂરે રોમ. અને આખા તમે કુરાને મજીદમાં જોઈ લો કે આખી હિસ્ટ્રી ઇસ્લામની તમે જોઈ લો, ક્યાંય પણ જંગે ઓહદ થઈ, જંગે ખંદક થઈ, જંગે ખૈબર થઈ, જેટલી પણ જંગ તમે જોઈ લો રસૂલે ખુદાની, ક્યાંય આમો નથી આવ્યો કે મુસલમાનો ખુશ હતા. કુરાને મજીદના અંદરમાં ક્યાંય આમો નથી આવ્યો. સોલમાં જંગે બદ્ર માટે આવ્યું છે. અને જંગે બદ્રમાં શા માટે ખુશ હતા મુસલમાનો? parce qu'ils se sont sortis victorieux, એકદમ વિક્ટોરિયસ. ક્યારે? કાલના બપોરના, કાલના સાંજના એકદમ ખુશ હતા. અને આજની રાત કેવી રીતના એ લોકો પસાર કર્યા? આજની રાત સૂરે અનફાલ 8મા નંબરનો સૂરો અને 9મી આયત, એના અંદરમાં ખુદાવંદે તાલા ફરમાવે છે, યાદ કરો ઈ વખતને, ઇઝ તસ્તગીસૂના રબ્બકુમ, યાદ કરો ઈ વખતને કે તમે રોઈ રોઈને તમારા પરવરદિગાર પાસે દુઆ માંગતા હતા. રોઈ રોઈને તમારા પરવરદિગાર પાસે દુઆ માંગતા હતા. ફસ્તજીબ લકુમ, અને તમારા પરવરદિગારે તમારી ઈ દુઆને કબૂલ કરી. આજની રાત ઈ દુઆ માંગ્યા હતા મુસલમાનો. અને સાંભળો એક વાત, et mais c'est vraiment important, le plus important peut-être. આજની રાત માટે એક હદીસ આવી છે. જે હદીસ ન શબે કદ્ર, અને je pèse mes mots, જે હદીસ ન શબે કદ્ર માટે આવી છે, ન જુમેરાતની રાત માટે આવી છે, ન શબે બરાત એટલે 15 માય શાબાન માટે આવી છે. કોઈ પણ રાત જે મોટી મોટી આપણી રાતો છે દુઆની, દુઆ માંગવાની, એના માટે on n'a pas eu un hadith comme ça. Le hadith qu'on a eu pour cette nuit-là. Et c'est quoi le hadith? Le hadith nous dit que la nuit du 17 Maï Ramzan, cette nuit-là, જે impossible દુઆ છે ને એ possible થઈ જાય. Quand vous voyez que c'est quelque chose d'impossible, ça aussi ça devient possible. અને એક કે તમને બીજી રાતમાં, શબે કદરની રાતમાં તમને આ હદીસ નહીં મળે કે l'impossible va devenir possible. Vous n'aurez pas ce hadith là. Shab-e Barat, c'est une grande nuit.
vous n'aurez pas ce hadith-là. Pour cette nuit-là, c'est l'unique nuit où vous avez ce hadith, que même l'impossible devient possible. Je vous donne 2-3 exemples. Premièrement, il y a un couple, besoin d'enfants. Le gynécologue, la gynécologue, ou tout ce que vous voulez, tous les médecins du monde lui ont dit, vous êtes stérile, impossible d'avoir des enfants. C'est impossible. Impossible. Même si vous allez consulter le médecin de la NASA, il n'y a rien à faire. Impossible. Jo ajni ratna i dua mange, to l'impossible devient possible. Deuxième exemple. એક માણસનું ખુદાના ખાસ્તા એક મોમિનનો અથવા મોમેનાનો એક મેડિકલ રિપોર્ટ નીકળ્યો કે vous avez le cancer, 4e stage, 3 mois અંદરમાં, inna lillah. Même après c'est impossible. Quand vous avez un rapport comme ça, c'est impossible. Par contre, જો આજે રાતના તમે દુઆ માંગો તો impossible possible થઈ શકે છે. Impossible. અને કોઈ પણ જાતની તમને પરેશાની ખુદાના ખાસ્તા હોય, vraiment તમને એમ લાગે કે આ પરેશાનીમાં હું કેમ નીકળી છે, આજની રાતના તમે દુઆ માંગો. આજની રાત મોકો ગનીમત છે. અને કેવી રીતના એક્ઝામ્પલ તમને દઉં. જંગે બદ્રમાં તમે આવો, આજની રાતના શું હાલત હતી? મુસલમાનો મેદાને બદ્રમાં આવ્યા, ils étaient combien? 313. Un chiffre très important, mais je ne rentre pas dans les détails. 313. Quand je dis important, dans l'histoire de l'islam, c'est un chiffre vraiment important. 313. Ils étaient 313. En face, les koufars et Mecca, ils étaient combien? 1000. 313 contre 1000. Ici, les musulmans, ils avaient seulement 2 chevals. Bon, vous allez me dire, un cheval, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme un char. Vous avez un char, vous savez les chars, je ne sais pas, les chars Abraham et tout ça, là, il y a plein de choses là. Lincoln et Abraham et tout ça. Imaginez un char. Donc ils avaient seulement 2 chars, 2 chevaux. Et là-bas, Koufar et Mecca, ils avaient 100 chevaux. 100 chevaux, donc ils avaient 100 chars contre 2 chars ici. Pire, les 313 qui étaient ici, les 313, il y avait des enfants, il y avait des vieillards. Ils n'avaient pas d'armure. જે ઝીરા બખ્તર ખબે આપણને જંગમાં ઈ જમાનામાં ઈ લોન પાસ નહોતું. Et en face, il y avait 1000 guerriers, hein, mais c'était des vrais guerriers. Hein. Amr ibn Abdouud. On a entendu le nom d'Amr ibn Abdouud, Jangé Khandakma. Jangé Khandakma, il y a Amr ibn Abdouad, et il y a 1000 lઈને આ લોકોમાં આવ્યા હતા. C'était la crème de Mecca qu'ils avaient amené. La crème de la crème. Ils avaient amené la crème de Mecca pour contrer les musulmans. Ils ont comme nous plan soit qu'après Jai, musulmans on est shahid karna ke, on les rase complètement, on les extermine. Ok? Le peu de musulmans qu'il y avait. Rasulallah ne shahid karna ke, toi Rasulallah ne prisonnier કરીને આપણે મક્કા લઈ જાય. એ લોકોનું પ્લાન એ હતું અને એ લોકો પૂરી તૈયારી સાથે એ લોકો પાસે હથિયાર હતા, ઘોડા હતા અને તાકતવર ઓલા જવાન હતા સામે. Bon, il y avait aussi d'autres détails de la bataille dont je passe. એવા પોઝિશનમાં મુસલમાન હતા કે la défaite était confirmée. Que musulmans, c'est confirmé, ils ne peuvent pas gagner contre ces gens-là. Impossible. Et éva position ma Koufar et Mekata, que leur victoire était confirmée. Que alokum victorieux taïnedjas, il n'y avait rien à faire. Par douani takat. Douani takat. Aje ratna musulmano e dua માંગી. તમને યાદ છે ને શબે આશુર આપણે સાંભળે છે મૌલા હુસૈનના ખૈમામાંથી ઇબાદતની આવાજ આવતી હતી. મૌલા હુસૈન અને એના સાથીઓના ખૈમામાંથી ઇબાદતની આવાજ આવતી હતી. આજે રાતના અગર જો તમે રસૂલે ખુદાની ખૈમામાં જાઓ, રસૂલે ખુદા આખી રાત રોઈને અલ્લાહ પાસે દુઆ માંગતા હતા. હે અલ્લાહ, આ થોડા મુસલમાનો છે, પોઈન્ટે જો મુસલમાન છે, યા અલ્લાહ અગર જો આ કાલે એક્સટર્મિનેટ થઈ ગયા તો આ દુનિયામાં તારો નામ લેવાવાળું કોઈ નહીં હોય. ખુદાવંદે તાલા તું અમારી મદદ કર. અને અલ્લાહે મદદ કરી, દુઆને કબૂલ કરી.
ને એવી મદદ કરી, એવા વિક્ટોરિયો થયા મુસલમાન, એટલું એ લોકો મેં મોટી જીત મળી મુસલમાનોને. એ જંગે બદ્રની જીત આપણે ભૂલી ગયા, દુશ્મન ના ભૂલ્યા. કેવી રીતના જંગે બદ્રને તમે જો શું ફાયદો થયો ઇસ્લામને, અને એનું અહેલે બેત અને અહેલે બેતના ચાહવાળાને કેટલું નુકસાન ઉઠાડવું પડ્યું. જંગે બદ્રનું રિવાંશ કરબલામાં લેવામાં આવ્યું. દુઆઈ નુદબામાં તમે પડો છો ને, જંગે બદ્રનું રિવાંશ કરબલામાં લેવામાં આવ્યું. યઝીદ એના તખ્ત ઉપર બેસી શામના અંદરમાં કહેતો હતો, જ્યારે અહેલે બેતનો લૂંટાયેલો કાફલો આવ્યો ને મૌલા હુસૈન અલૈહિ ઇસ્લામનું સર આવ્યું એના સામે, કીધું કાશ મારા બાપ દાદા જે બદ્રમાં મરી ગયા ને, એ લોકો મટાણે જીવતા હોત તો એ લોકો એમ જોત કે હું કેવી રીતના એ લોકોનો રેવાંશ લીધો છું. અને એનો રેવાંશ અટાણ સુધી શિયાઓ ખમે છે. કેવી રીતના ખમે છે? તમે દાયેશને જોઈ લો. દાયેશ શિયાઓને કેટલું કેવી રીતના કતલેઆમ કર્યા. પાકિસ્તાનના અંદરમાં પારાચીનાર, અફઘાનિસ્તાનમાં બોમ્બ ફૂટે છે શિયાઓની મસ્જિદમાં. શું છે આ જંગે બદ્રની રેવાંશ હજી સુધી આપણા સુધી લેવામાં આવે છે. અને સામે બાજુ જંગે બદ્ર ની વિક્ટોર એટલી મોટી વિક્ટોર હતી કે કુફારે મક્કા જે મોટા મોટા બધા સરદાર હતા ને, બધા જહન્નમ વાસી થયા. અબુ જહલ ને ઓલા ઉતબા ને વલીદ ને આ ને તેને જેટલા તમારા મગજમાં છે, જે રસૂલે ખુદાના કોંત્ર હતા અને જેટલા મોટા મોટા ઘેરીએ ને એ લોકોના મોટા મોટા સરદાર હતા, બધા એક્સટર્મિનેટ થઈ ગયા, બધા જહન્નમ વાસી થઈ ગયા. એક જ એમાં બચી ગયો સારો, પાછો એ જંગે બદ્રમાં નહોતો આવ્યો, એ જ બચી ગયો. અને એ બચી ગયો કે એને તો સત્યાનાશ કરી નાખ્યો. હવે હું દેતાઈમાં વધારે અમુક કારણસર નથી જાતો, પછી પ્રીવેમાં તમને કહી શકીશ. એ બચી ગયું. તો donc આજની રાત ઇમ્પોસિબલ ને પોસિબલ કરે છે. મુસલમાનોની વિક્ટોર ઇમ્પોસિબલ હતી. તમને હું આખું દેતાઈ, બીજા બધે દેતાઈ નથી દીધો, પણ ઇમ્પોસિબલ હતી વિક્ટોર. અને અલ્લાહે દુઆના ખાતર, આજ રાતની દુઆની તાકાત, એક તો દુઆની તાકાત છે, ભાઈ માય રમઝાનની દુઆની તાકાત, ને ખાસ કરીને આજ રાતની જે દુઆની તાકાત છે, ઇમ્પોસિબલ ને પોસિબલ કરી શકે છે. તો મારા ભાઈઓ, મારી બહેનો, આજની રાતને તમે ન ગુમાવજો. છેલ્લી વાત અને તમારી જહેમત તમામ. આજે બે અમલ આપણને મળે છે. એક તો અમલ તમને મફાતીમાં મળી આવશે કે જે ગુસ્લ છે, સુન્નત ગુસલ છે, કુરબતન અલ્લાહ, અગર કરી શકો તો બહુ ફાયદો છે. બીજું, તાહિરાબાઈ જાફર, જેનાથી કોઈ અજાણ નથી, કોણ છે તાહિરાબાઈ જાફર? એ 2-3 વર્ષ ત્યાં એક અમલ બતાવે છે કે જે વોટ્સઅપમાં ફરતું હશે, અને બાયરાઓને તો શિરમાં મળી ગયો છે, એટલે તમને ગેરંટી છે વ્યાધિ નથી કરવાની, તમને નહીં મળ્યું, બાયરાઓને મળી ગયું છે. તો એ અમલ બતાવે છે કે જે સૂરે અનફાલની 9મી આયત છે એને તમે 14 વખત આજ રાતથી ચાલુ કરો, 27મી રાત સુધી પડો, દરરોજ રાતના 14 વખત, 11 રાત સુધી. એનું એક કારણ એ હોઈ શકે છે કે આજે 17મી રાત છે, મુબારક રાત, 19મી રાત શબે કદ્ર, 21મી શબે કદ્ર, 23મી શબે કદ્ર, ઓકે, 25મી પણ ઇમ્કાનાત છે, પોસિબિલિટી છે શબે કદ્ર, અને 27મી રાતના પણ પોસિબિલિટી છે, બહુ જ પોસિબિલિટી કે એ પણ શબે કદ્ર હોઈ શકે. તો 17 થી લઈને 27મી નુઈ સુધી 11 રાત સુધી 14 fois સૂરે અનફાલની જે આયત છે એ આપણે પડે 14 fois, અને આપણે દુઆ માંગે તો ઇન્શાલ્લાહ જરૂર આપણી હાજત પૂરી થશે. કદાચ તમે એ ન પડી શકો અથવા પડવાનો ટેમ ના મળે, આજે રાતના ખાસ કરીને દુઆને તમે ના મૂકજો. પછી હું પાછો તમને કહું છું, યુનિક રાત છે જેના માટે હદીસ આવી છે કે પોસિબલ થઈ જાય છે. મારા પાસે કોણ કે થોડોક ટેમ બચ્યો છે, એક વાત તમને કહેતો જાઉં. 27 રજબ કુરાનની સાલગીરા છે, ઇસ્લામની સાલગીરા છે, એટલે એનિવર્સર છે. કુરાન ઇસ્લામની એનિવર્સર, એલાને રિસારતની એનિવર્સર, અને જો અગર એ તારીખના આપણે મેરાજ માને તો શરીયતની એનિવર્સર છે. શબે 15 શાબાન શબે બારાત દુઆઈ કોમેલની એનિવર્સર છે.
24 મુબાયેલા 24 ઝિલહજ મુબાયેલા દિવસે અથવા એની રાત અથવા એનો દિવસ હદીસે કિસ્સાની એનિવર્સરી છે. ને મારા ભાઈઓ ને મારી બહેનો, તમને ખબર છે આજે કેની એનિવર્સરી છે? આજની રાત ને કાલનો દિવસ ખુમ્સની એનિવર્સરી છે. કારણ કે કાલે જ્યારે માલે ગનીમત ભીતા મળ્યું તો જે કાંઈ નહોતા કર્યા ને એ બધે ઊભા રહી ગયા કે અમારો આમાં હિસ્સો છે, અમારા લીધે કે ઇસ્લામને જંગ મળી ઓલો વિક્ટોર મળી છે. બીજું આ એક વાત. બીજી વાત, આપણને આની રાતની ઇમ્પોર્ટન્સ અલ્લાહ દેખાડી છે ને આમાં ખાસ દુઆ કબૂલ કરાવે છે અલ્લાહ, દુઆ કબૂલ કરે છે અલ્લાહ, અને ખાસ આમાં ઇમ્પોર્ટન્સ દીધી છે. શાયદ જંગે બદ્રથી 2-3 મેસાજ નીકળે છે. 2 મેસાજ vraiment જલ્દી જલ્દી, parce que અમારા પાસે થોડો ટાઈમ છે એટલે 2 મેસાજ vraiment જલ્દી જલ્દી. પહેલો મેસાજ, કોઈ દિવસ મગજમાં એમ ના રાખજો કે મારા લીધે આ બધું થયું છે, મારી તાકાતથી. તમે જોયું કેટલું હું સરખું કામ કર્યો છું, કેટલો પૈસો હું કમાવી લીધો, મારી હોશિયારી જોઈ તમે? અથવા ઓલા એસોસિએશનમાં જોયું, મારા લીધે જોયું કેવો બાદ મેં ઓર્ગેનાઇઝેશન કર્યો છે, હું કર્યો છું. હું ભાઈ કાંઈ નથી કર્યો, અલ્લાહ કર્યો છે. તારામાં બાબુ કાંઈ તાકાત નથી, બધી અલ્લાહની મદદ છે. અલ્લાહ ના હોત તો તારી એક આંખનું પાપડ પણ ના હાલે. ઓકે, પહેલો મેસાજ. બીજો મેસાજ એ très important, કોઈ દિવસ દુશ્મનના સામે સૂઈ ના જાજો આરામથી કે બસ એક વખત મને વિક્ટોર મળી ગઈ તો બસ હું તો દુશ્મનને આને તીર કર નાખ્યો ને હવે મોજ મજા કરવા બેસ જાઉં. toujours alert તમારે જો, parce que તમારો દુશ્મન તૈયારી કરી અને તમને આતાકે કરશે. જેવી રીતના આ લોકો ઠંડા થઈ ગયા, માલગરે રસૂલ અલ્લાહ કહેતા હતા મુસલમાનોને કે તમે ઠંડા ના રહ્યો, પણ મુસલમાનો ઠંડા થઈ ગયા અને જંગે ઓહદમાં પછી માર ખાધી મુસલમાનોએ, બહુ વધારે માર ખાધી. તો મારા ભાઈઓ મારી બહેનો, દુઆનો મોકો છે, દુઆની રાત છે, દુઆની શરાયતો પણ છે. ઇન્શાલ્લાહ તમે જાણતા હશો ને, દુઆની શરાયતોની સાથે તમે દુઆ માંગજો. ખુદાવંદ તાલા સૌથી પ્રિયોરિટી રસૂલ અને આલે રસૂલ છે, રહેમત મુકલ મોહમ્મદ અને આલે મોહમ્મદ ઉપર. ખુદાવંદ તાલા આજની રાત વિક્ટોરની રાત છે, કાલનો દિવસ વિક્ટોરનો દિવસ છે. ખુદાવંદ તાલા તારી રહેમતની રાત છે, તારી બરકતની રાત છે, તારા બરકતનો મહિનો છે, રહેમતોની ગળીઓ છે. ખુદાવંદ તાલા તને તારી રહેમતનો વાસ્તો આપે છે. અમારા આકાને મૌલા ઇમામે ઝમાના અલૈહિસ્સલામના ઝુહુરમાં તાજીલ ફરમાવો. જ્યારે તેમનું ઝુહુર થાય ત્યારે અમને તેના નાસિરો મદદગારમાં શુમાર ફરમાવો. ખુદાવંદ તાલા અમારા મૌલાને તારી હિફાજતમાં રાખ, તેમને તંદુરસ્તીની સાથે લંબી આયુષ્ય અતા ફરમાવો. ખુદાવંદ તાલા અમને એવા એલુવે કરી દે, એવા બલમ મકામ દે કે અમારા મૌલા અમને જોઈને રાજી થઈ જાય. ખુદાવંદ તાલા અમારા મૌલાને અમારા આંખોની અમારા મૌલાને અમારી આંખોની તેમના આંખોની ઠંડક બનાવો. ખુદાવંદ તાલા તને વાસ્તો આપે છે ઇમામે ઝમાના અલૈહિસ્સલામ, આગા અલી સિસ્તાની અને દીગર મરાજે અને બામલ ઉલમાને તંદુરસ્તીની સાથે લંબી આયુષ્યતા ફરમાવો. ખુદાવંદ તાલા તેઓના દુશ્મનોના શરથી તેઓને મહેફૂઝ રાખ. ખુદાવંદ તાલા તેઓના ઇલ્મના અંદરમાં વધારો ફરમાવો, તેઓની તોફીકાતના અંદરમાં વધારો ફરમાવો. ખુદાવંદ તાલા તને વાસ્તો આપીએ છીએ ઇમામે ઝમાના અલૈહિસ્સલામ, અમારા મરીઝોને શિફા અતા ફરમાવો, અમારા મરહુમીનને આલી દરજા ઇનાયત ફરમાવો. ખુદાવંદ તાલા દુનિયા અને આખિરતની તમામ ખુશિયાં અમને નસીબ ફરમાવો. ખુદાવંદ તાલા દુનિયા અને આખિરતની તમામ રંજ બલા અને મુસીબત અમારાથી દૂર ફરમાવો. ખુદાવંદ તાલા અમને તારા બક્ષાયેલા બંદાઓમાંથી શુમાર ફરમાવો. ખુદાવંદ તાલા અમને તારા શુક્રગુજાર બંદાઓમાંથી શુમાર ફરમાવો. ખુદાવંદ તાલા આજની રાત તે મુસલમાનોના દિલને રાજી કર્યા છે, તે તારા રસૂલની દુઆને કબૂલ કરી છે, તે મુસલમાનોની દુઆને કબૂલ કરી છે, અને દુનિયાભરમાં ત્યારથી લઈને આજ સુધી કેટલાઓને તે દુઆને કબૂલ કરી છે. ખુદાવંદ તાલા તારી રહેમતની નજર અમારા તરફ પણ કરી નાખ અને અમારી હરેક જાયઝ હાજતને પૂરી કર. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.